Hello, hello students. Today we are going to study the second topic. It is a fundamental principles of double entry bookkeeping system. The bookkeeping system याच्यामध्ये जर पाहिलं तर meaning and definition of double entry bookkeeping. So double entry bookkeeping system is the most scientific method of recording of all monetary transactions in the books of accounts. The system owes to its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494, and this day, that is 10th November, is celebrated as International Accounting Day. 10th November is celebrated as International Accounting Day. The double entry bookkeeping system. In an accounting system, there are traditional system, Indian system, and British system. So here we can see systems recording of accounting information, methods of recording accounting information, Indian system and English system. इंग्लिश सिस्टममध्ये सिंगल एंट्री सिस्टीम आणि डबल एंट्री सिस्टीम. तर इंडियन सिस्टीम किंवा सिंगल एंट्री सिस्टीम याचा काय आपण अभ्यास करणार ना, 11वीला त्याचा अभ्यास नाही आहे. सिंगल एंट्री लास्ट टॉपिक आहे, नवीन याच्यात गेलं असून सिंगल एंट्री 11वीला टाकलेला आहे. सुरुवातीला 12वीला होता, 11वीला आहे. तो लास्ट टॉपिक आपण नंतर सिंगल एंट्री नंतर बघणार आहोत. पण तत्पूर्वी डबल एंट्री सिस्टम. तर थोडक्यात त्याचं आपण माहिती बघूया. इंडियन सिस्टीम याच्यामध्ये Indian system maintains records in Indian languages such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. And it is called Mahajani Deshinama system. Mahajani Deshinama system. In this system, transactions are recorded or maintained in the long book known as बही खाता कीर्द किंवा कीर्द खतावणी आपण त्याला म्हणत असतो. बही खाता किंवा कीर्द. But this system of accounting is not based on double entry system of accounting. So it is not a scientific method. It is not a correct, incomplete. This system is incomplete, not scientific, not complete accounting system. But even today, this system is used in India for a small business organization where the size of business is small. They adopt the Indian system. Then English system. In English system, single entry system is there. So this system is also used in a small trading organization, that is sole trader or partnership firm, where their business transactions are less in number. So here in itself states that single entry means here only one aspect is recorded and another aspect is ignored. This system of accounting records only cash book and personal account. सिंगल एंट्रीमध्ये कॅशबुक आणि पर्सनल अकाउंट, स्वतः सर्व कॅशबुक पर्सनल अकाउंट सगळे शब्द नवीन आहेत. आता फक्त इथे माहिती फक्त ऐका. कॅशबुक म्हणजे काय, अकाउंटचे प्रकार कोणते आहेत ते नंतर आपण यामध्ये आहेच अकाउंटसुद्धा, तुम्हाला त्याचा अर्थ नंतर लक्षात येईल. This system of accounting records only cash book and personal accounts. So it is also unscientific method and also known as incomplete recording system because it changes with the convenience of business for recording transaction. This system of accounting doesn't provide accurate information about the financial position of a business and it is suitable for small business. Then come to double entry system. Normally, the big organizations or in companies, double entry system is used because it is the most scientific, complete record. Double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of accounts. Under this system,
double or twofold aspect of each transaction is recorded. Each and every transaction has given a two aspect or twofold effect. Each and every transaction has a minimum two effects. A minimum two accounts are involved, two effects are given. One aspect or one effect is debited and another is credited. So according to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with the equal amount. Equal amount. Amount is equal. कुठलाही व्यवहार होऊ द्या, त्या व्यवहारामध्ये दोन अकाउंट आपण शोधतो आणि एक अकाउंट डेबिट करायचं, दुसरं अकाउंट क्रेडिट करायचं, पण डेबिट आणि क्रेडिट अमाऊंट जे असतात ते इक्वल असतात. सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ते खाली दिले बघा इथे. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, one account is to be debited and another account is to be credited with an equal amount. Every debit has equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry bookkeeping system. आता कोणतं अकाउंट डेबिट करायचं, तर which account receives the benefit, that account is debited, and account which gives the benefit, that account is credited. So the application of these rules will be followed in the next videos. Here only you see that how the entries are made or entries are to be passed, or what are the methods of keeping the accounting record, or which are the accounting systems applied. Indian and English. English मध्ये single entry and double entry. सिंगल एंट्रीमध्ये काय म्हटलं आपण, ओनली वन आस्पेक्ट इज रेकॉर्डेड. ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन, इन ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन ओनली वन आस्पेक्ट और वन इफेक्ट इज रेकॉर्डेड अँड अनदर इज इग्नोर्ड. अँड डबल एंट्री सिस्टम, इन डबल एंट्री सिस्टम each and every transaction has a two aspect or twofold effect. Under this system, double or twofold effects of each transaction is required. Every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry bookkeeping system. ते पाहिल्यानंतर आता इथं इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम दिलेत बघा. कोणती एलिमेंट्स आहेत, वर्षभरामध्ये आपणाला अकाउंटिंगमध्ये कसा टोटल असणार आहे. डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम हाऊ ऑपरेट्स बघा. इथे बाण दाखवलेले आहेत बघा. अँटी क्लॉकवाईज आहे, अँटी क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज नाही आहे, क्लॉकवाईजच आहे. फक्त सुरू कुठून झालेलं आहे, 12 पासून 1 2 3 4 परत 12कडे आले बघा. एलिमेंट्स इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. पहिलं काय म्हटलं, ड्युअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन. दोन आस्पेक्ट किंवा दोन इफेक्ट, प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचे दोन इफेक्ट द्यायचे. हे इफेक्ट दिल्यानंतर रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन इन जर्नल बुक. जर्नल झाल्यानंतर त्याचं पोस्टिंग एंट्रीज इन टू लेझर. हे बघा 3 आहे, 1 2 3 4 5 6 6 टप्पे आहेत. 6 स्टेजेस इन्व्हॉल्ड in double entry bookkeeping system. First, dual effects of transaction. दोन अकाउंट कुठली ते आपण शोधतो. त्यानंतर रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन इन टू द जर्नल. देन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर. देन चौथं बॅलन्सिंग ऑफ लेजर अकाउंट. लेजरमध्ये सर्व एंट्री केल्यानंतर त्या लेजर अकाउंटचं बॅलन्स काढायचं. त्यानंतर सगळी लेजर अकाउंट्स क्लोज केल्यानंतर किंवा बॅलन्स केल्यानंतर ट्रायल बॅलन्स आहे, आणि ट्रायल बॅलन्स तयार केल्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट्स. ही सर्व समरी एका वर्तुळामध्ये पाय चार्ट, अर्थात ऑल स्टेजेस आर इक्वल. सर्वसरी सारखं दिलेले आहेत बघा. सर्व 6च्या 6 टप्पे इथं आपल्याला वापरावे लागत असतात. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर त्याचा अंतिम रिझल्ट हा बाय प्रिपेरिंग फायनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट. स्टार्ट कुठून होतं, कुठलाही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी, ड्युअल इफेक्ट्स, वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. त्यांचं जर्नल, लेजर, बॅलन्सिंग ऑफ लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बॅलन्स, अँड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बॅलन्स
वी हॅव टू प्रिपेअर फायनल अकाउंट. ठीक आहे. नंतर सर्व येणार आहे. वर्षभरामध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर पण डबल एंट्री बुकिंग सिस्टीम आली नंतर आपण त्याचा थोडक्यात उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर तर इथे बघा आपणाला आता आपण म्हटलं की 2 फोल्ड इफेक्ट असतात. आता इथं प्रामुख्याने आपणाला कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनमध्ये जे अकाउंट आहेत, कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टम किंवा ट्रॅडिशनल अकाउंटिंग सिस्टीम, ट्रॅडिशनल अकाउंटिंग सिस्टीममध्ये conventional accounting system is based on practicability. Accounting convention means rules which by the common agreement are used in accounting. However, there is no clear information of rules between concepts and conventions. So here we have to study account, meaning of account. आता आपण म्हटलं 2 accounts are there. In a double entry bookkeeping system, one account is debited, another account is credited. In each and every transaction, minimum 2 accounts involved. Maybe more, but minimum 2 accounts are there. Minimum 2 accounts. So what do you mean by account? So first you see what is account. An account is a summarized record. Summarized एकत्रित नोंद आहे. Summarized record of transactions relating to a particular person, asset, liability, particular head of expenses or head of incomes recorded at one place. एका जाग्यामध्ये, एका पानावरती कोणत्याही एका विशिष्ट व्यक्तीबद्दल असेल, एखाद्या लायबिलिटीबद्दल असेल, ॲसेट म्हणजे प्रॉपर्टीबद्दल असेल, एखाद्या खर्चाबद्दल असेल, एखाद्या उत्पन्नाबद्दल असेल, विशिष्ट त्या पिरियडमध्ये त्या एका व्यक्तीसंबंधित किंवा एका त्या घटकाविषयी जे सर्व व्यवहार झाले त्या व्यवहाराच्या सर्व नोंदी एकत्रितपणे त्या ठिकाणी ज्यावेळी आपण करतो त्यावेळी त्याला अकाउंट म्हणायचं. An account is a summarized record. Summarized एकत्र संकलित करतो. Summarized record of transactions relating to a particular person, particular asset, liability, or particular head of expenses or income recorded at one place. Okay? In a day-to-day business activity, large number of business transactions takes place. It affects the several accounts, and at the end of a certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the accounts to find out the information. ज्या एखाद्या विशिष्ट याच्याबद्दल जे काही त्या विशिष्ट पिरियडमध्ये व्यवहार झाले त्या व्यवहारानंतर त्या विशिष्ट अकाउंटला किती बॅलन्स आहे हे बॅलन्स पाहणं आपल्याला आवश्यक असतं. It is necessary for the businessman to balance the account to find out the information like total capital, total liabilities, total asset, total income or total expenses of the business. So here definition is also given. One or two authors are given the definition. An account is a summarized record of transactions affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss or expenses. मगाशी वरती पॅरेग्राफमध्ये दिलेलंच आहे. हे बाटली बॉयची व्याख्या आहे. बाटली बॉय हे अकाउंटिंगमधील फादर म्हटलं तरी पण चालेल. बाटली बॉयचं अकाउंटचं पुस्तक ॲडव्हान्स अकाउंटन्सी पुस्तक आहे. An account is a summarized record of transactions affecting one person, one kind of property or one kind or class of gain, loss, expenses, income. ठीक आहे. किंवा कार्टरने एक व्याख्या दिलेलं आहे. अँड अकाउंट इज अ लेजर रेकॉर्ड. अकाउंट लेजर फॉर्ममध्ये असतं. नंतर आपण प्रो फॉर्म शेवटी खाली देणार आहोत. अकाउंट कसं असतं. An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or a particular thing specified. An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or particular things or things specified. आता अकाउंटची व्याख्या पाहिल्यानंतर इथं आपण थोडक्यामध्ये
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पाहणार आहोत. म्हणजे जे काही आर्थिक व्यवहार त्या ठिकाणी होत असतात, या सर्व व्यवहारामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची अकाउंट्स इन्व्हॉल्व होऊ शकतात, त्या अकाउंटचे कोणकोणते प्रकार आपल्याला सांगता येतील. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर while recording journal entry or while making entries in the journal book, we must have to classify the accounts in a proper manner. So all accounts are classified mainly into two categories: personal accounts and impersonal accounts. आता पर्सनल अकाउंट नावामध्ये शब्द आहे. पर्सनल अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स. That persons may be natural person, artificial person or representative personal account. आता नॅचरल पर्सन म्हणजे काय? ॲज ऑल ह्युमन बिंग्स कम्स अंडर नॅचरल पर्सन. आता आपल्याला क्लासिफिकेट करताना पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट असे 3 अकाउंट इथे असणार आहेत. पण प्रामुख्याने पर्सनल आणि इम्पर्सनल. पर्सनलमध्ये 3 प्रकार दिलेले आहेत, इम्पर्सनलमध्ये 2 दिलेले आहेत, रिअल अकाउंट अँड नॉमिनल अकाउंट. रिअलमध्ये परत टँजिबल रिअल आहेत आणि इनटँजिबल रिअल आहे. इथे काय वेगळं टँजिबल इनटँजिबल लिहिण्याची गरज नाही, फक्त इथे क्लासिफिकेशन वेगळं दाखवलेलं आहे. रिअल अकाउंट अँड नॉमिनल अकाउंट्स आर टाईप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट अदर दॅन पर्सन. अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट्स. That person may be natural, that is all human beings. ह्युमन बिंग्स म्हणजे सुरेश आहे, रमेश आहे, अशोक आहे, अश्विनी आहे, स्मिता आहे, रवी आहे. नॅचरल पर्सन, ऑल ह्युमन बिंग्स, नॅचरल पर्सन. देन सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम. आर्टिफिशियल पर्सन म्हणजे काय? द पर्सन्स विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. कायद्याने निर्माण झालेली व्यक्ती, कायद्याने निर्माण झालेली संस्था ही पण व्यक्तीमध्ये येते. आर्टिफिशियल पर्सन कोणकोणत्या येतील? बँका आहेत, बँक ऑफ इंडिया आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे, आपलं SP कॉलेज आहे, देवरुख नगरपंचायत आहे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आहे, किंवा ST महामंडळ आहे, विमा महामंडळ आहे, स्पोर्ट्स क्लब आहे, सद्गुरू वाचनालय असेल, किंवा रत्नागिरी जिल्हा परिषद आहे, गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र आहे. कायद्याने निर्माण झालेल्या संस्था त्या कशामध्ये येतात? आर्टिफिशियल पर्सन. आणि चौथं आहे रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सन. रिप्रेझेंटेटिव्ह, आता रिप्रेझेंटेटिव्ह याचा अर्थ एखादा खर्च किंवा उत्पन्न त्याला देय असतं, त्याच्याकडून येणं असतं, त्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणतो. उदाहरण लक्षात घ्या, एखादा कर्मचारी आहे, त्या कर्मचाऱ्याला आम्ही 1 महिन्याचा पगार दिला नाही. 1 महिन्याचा पगार आपण त्याला दिलेला नाही आहे. पगार द्यायला पाहिजे पण दिला नाही आहे. सॅलरीचा खर्च आहे, हा सॅलरी खर्च आपण दिला नाही, त्याला आउटस्टँडिंग सॅलरी म्हणतो. त्याला सॅलरी द्यायला पाहिजे होती पण आपण सॅलरी दिली नाही. आउटस्टँडिंग सॅलरी हे काय आहे? पर्सनल अकाउंट आहे. कारण ती सॅलरी फक्त एका विशिष्ट व्यक्तीला द्यायची राहिलेली आहे, त्या ठराविक व्यक्तीने द्यायची राहिलेली. 1 असेल 2 की काय असू शकतात, पण ती व्यक्तीला द्यायची राहिलेली आहे. म्हणजे आउटस्टँडिंग सॅलरी, सॅलरीचं प्रतिनिधित्व किंवा त्या कर्मचाऱ्याचं प्रतिनिधित्व आउटस्टँडिंग सॅलरी या हेड खाली आहे. किंवा प्रीपेड असेल, समजा एखाद्याला अगोदर खर्च दिलेला आहे, प्रीपेड सॅलरी पण होऊ शकतं. एखाद्या कर्मचाऱ्याला अधिक पैशाची गरज लागली, त्याने पुढल्या महिन्याचा पगार आज मागितला या महिन्यामध्ये, त्याला आपण जादा ॲडव्हान्स सॅलरी दिली किंवा 50% सॅलरी आपण अगोदर दिली. प्रीपेड सॅलरी आहे, ॲडव्हान्स सॅलरी आहे, ॲडव्हान्स एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेन्सेस आहे. त्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट म्हटलेलं आहे. तर इन्कम रिसिट इन ॲडव्हान्स, आपल्याला ॲडव्हान्समध्ये रक्कम मिळालेली आहे. समजा लायब्ररी आहे आणि लायब्ररीमध्ये सबस्क्रिप्शन आहे, वर्गणी आहे, सभासदांची वर्गणी आहे, कॉन्ट्रीब्युशन का सबस्क्रिप्शन. सबस्क्रिप्शन समजा एखाद्याने काय केलं, 5 वर्षाचं सबस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, 5 वर्ष देऊन टाकलेलं. पण 5 वर्षाची वर्गणी जरी दिली असली तरीसुद्धा या वर्षामध्ये फक्त 1 वर्षाची वर्गणी दाखवावी लागेल
आणि 4 वर्षाची वर्गणी जी अगोदर मला मिळालेली आहे ते एक आहे सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स इन्कम आहे ते. आणि ॲडव्हान्स इन्कम त्या व्यक्तीबद्दल ॲडव्हान्स आहे, त्या व्यक्तीनं मला ॲडव्हान्स दिलेला आहे, तर ते पर्सनल अकाउंट आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. आता इथं थोडक्यात लक्षात घ्या की ज्या खर्चाच्या किंवा उत्पन्नाच्या पाठीमागं आउटस्टँडिंग आणि प्रिपेड शब्द येतात त्याला काय म्हणायचं, रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट म्हणजे पर्सनल अकाउंटमध्ये 3 प्रकार आहेत, नॅचरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट and representative personal account. Then impersonal account. Impersonal account means accounts other than personal accounts. So in impersonal account real account and nominal accounts are there. The real account याचा अर्थ काय? Real accounts means accounts of all assets and properties. ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, ज्या मालमत्ता आहेत, या सर्व मालमत्ता कशामध्ये येतात, रिअल अकाउंटमध्ये येत असतात. सुरुवातीला आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर पण पाहिलेलं आहे, ज्यावरती आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करतो आणि त्या खर्चाचा उपयोग व्यवसायाला भविष्यामध्ये अनेक वर्षापर्यंत होत असतो. तो सर्व खर्च जो केलेला आहे, फर्निचर आहे, बिल्डिंग आहे, कम्प्युटर आहे, इलेक्ट्रिक फिटिंग आहे, मशिनरी आहे, हे सर्व कशामध्ये येतात, रिअल अकाउंट. पण ते टँजिबल आहे, दृश्य, टँजिबल आणि इनटँजिबल, व्हिजिबल. ज्या ॲसेट दिसतात, आता काही ॲसेट असे आहेत की दिसत पण नाही पण असतात. टँजिबल, टँजिबल मीन्स विच कॅन बी सीन, विच कॅन बी टच ऑर फेल्ट. कॉम्प्युटर, कॅश, मशिनरी, फर्निचर, लँड, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट्स आहेत, लॅबोरेटरी इक्विपमेंट आहे, लॅबोरेटरी आहे, हे सर्व टँजिबल रिअल अकाउंटमध्ये आहेत. आणि इनटँजिबलसुद्धा लक्षात घ्या, गुडविल आहे, पेटंट आहे, कॉपीराईट्स आहे, ट्रेडमार्क आहे. ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटंट, कॉपीराईट्स हे पण रिअल अकाउंट आहेत, पण ते कसे आहेत, इनटँजिबल आहेत. आणि शेवटचा प्रकार आहे नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाईप्स, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. आता नॉमिनलमध्ये काय म्हणता येतं लक्षात घ्या, जे इथंसुद्धा कसं आहे, इनटँजिबल आहे, इनव्हिजिबल. प्रामुख्याने नॉमिनल अकाउंट्स हे सर्व सेवांबद्दल आहे, सर्व्हिसेस, कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस आयदर रिसिव्ड ऑर गिवन, पेड. ऑल कॉस्ट ऑफ सर्व्हिसेस कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट्स, आयदर दॅट सर्व्हिसेस वी हॅव गिवन ऑर वी हॅव टेकन. आम्ही दिल्या असतील सेवा तर आम्हाला इन्कम मिळेल, आणि आम्हाला जर सेवा ती मिळाली असेल तर आम्ही त्याच्यावरती खर्च केला असेल, एक्सपेन्सेस असणार आहे. एक्सपेन्सेस अँड इन्कम्स. नॉमिनल अकाउंटमध्ये 2 प्रकार आहेत. उदाहरणार्थ स्टेशनरी अकाउंट आहे, परचेस अकाउंट आहे, ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, वेजेस आहे, प्रिंटिंग आहे, लिगल फी आहे, रिक्षा फेअर असेल, टॅक्सी फेअर आहे, रेल्वे फेअर आहे, रिफ्रेशमेंट आहे, हे सगळे एक्सपेन्सेस आहे. आणि इन्कम पण असू शकतं, कुठलं कमिशन रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड, किंवा सेल्स आहे. सेल्स तर प्रत्येक व्यवसायाचं मेजर इन्कम आहे, इन्कम सोर्स आहे, जे डायरेक्ट इन्कम आहे, कारण सेल्सशिवाय कुठलाही व्यवसाय त्या ठिकाणी चालू शकत नाही. सो सेल्स इज द डायरेक्ट इन्कम ऑफ ईच अँड एव्हरी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, बिझनेस ऑर्गनायझेशन, बिझनेस एंटरप्राइज. सो सेल्स अकाउंट आहे, डिस्काउंट रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड, डिव्हिडंड रिसिव्ड आहे. रेंट समजा एखादं असेल, समजा आम्ही आपल्या व्यवसायाचा काही भाग दुसऱ्याला भाड्याने दिलेला आहे, रेंट रिसिव्ड असू शकतं. हे सर्व नॉमिनल अकाउंटमध्ये येतं. बघा, हे सर्व सेवा आहेत. म्हणजे परत बघा, पर्सनल अकाउंट ऑल ह्युमन बिंग्स, नॅचरल पर्सन, देन आर्टिफिशियल पर्सन, द पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, देन रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सन्स, ज्याच्या पाठीमागं आउटस्टँडिंग आणि प्रिपेड शब्द येतो, मग तो एक्सपेन्स असेल किंवा इन्कम असेल, हे सुद्धा रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट यातमध्ये येतं. देन रिअल अकाउंट, टँजिबल आणि इनटँजिबल. रिअल अकाउंट टँजिबल म्हणजे कोणतं, जे दिसतात, कॉम्प्युटर आहे, कॅश आहे, मशिनरी, फर्निचर वगैरे आहे. इनटँजिबल ते पण आपले ॲसेटच आहेत, कारण त्यामुळं आपण तो व्यवसाय सुरू करू शकत असतो. कॉपीराईट्स, पेटंट्स, गुडविलबद्दल आपण शब्द पाहिलेला आहे. पेटंट्समध्ये समजा आपण संशोधन केलं तर त्या संशोधनाचा वापर आपण करतो,
आणि आपणास त्याचं उत्पादन घेता येतं. म्हणतो आपण पेटंट खरेदी केले, म्हणतो आपण एखाद्या कंपनीने एखाद्या संशोधकाचं पेटंट खरेदी केले. एक लमसम अमाऊंट त्या ज्या संशोधकाला पैसे दिले जात असतात आणि त्या संशोधनाचा वापर करून आम्ही केवळ त्या वस्तूचं उत्पादन करू शकतो. या कॉपीराईट्सचा पण अर्थ तोच आहे. कॉपीराईट्स कशामध्ये असतात? पुस्तकं बघा, कुठलंही पुस्तक पाहिलं तर कॉपीराईट लिहिलेलं आहे. उदाहरणार्थ लेखक पुस्तक त्या ठिकाणी तयार करतात, लिहितात, पण तो छापत नाही. छापणारा त्याचे कॉपीराईट्स विकत घेतो. पब्लिशर जो आहे, पब्लिकेशन, हा पब्लिशर त्याचे कॉपीराईट्स खरेदी करतो. पर कॉपी त्या ऑथरला पब्लिशर काय करत असतो? पैसे देत असतो. पण ते एकालाच त्याचं उत्पादन करता येतं. मग ते आपले ॲसेट आहे, पण त्याचे कॉपीराईट्स खरेदी केले ते, पण ते दिसत नाही. प्रमाणपत्र असतं, कागद आहे तो, आणि मग त्याला इनटँजिबल रिअल अकाउंट आहे. आणि नॉमिनल अकाउंट म्हणजे कोणती? सगळ्या प्रकारच्या ज्या सेवा आहेत, या सेवासाठी झालेला खर्च, कॉस्ट ऑफ सर्व्हिसेस आयदर पेड or cost of service received. So like this, all accounts are classified into two categories. Then finally we can see how the account is prepared. Pro forma of an account. आता इथे लक्षात घ्या, वरती दिले बघा डॅश डॅश अकाउंट. इथं अकाउंट आहे. टायटल ऑफ द अकाउंट. उदाहरण समजा कॅश अकाउंट आहे. कॅश, इथे काय लिहिणार? कॅश अकाउंट. आणि अकाउंटला इथे माझं डेबिट आहे, इथे DR आहे. इथं काढताना राहिलं आहे बघा, क्रॉप करताना जरा इथे नुसतं R दिसतोय, इथे R नाही आहे, DR आहे. DR लेफ्ट हँड साईड, डेबिट साईड, आणि इकडं क्रेडिटला CR लिहिलं आहे. लक्षात घ्या, DR आणि CR. इथं डाव्या बाजूला हे बघा, दोन्ही बाजूला कॉलम तेच आहेत. पहिलं वरती काय दिलं बघा, इथं टायटल ऑफ द अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, मध्यभागी ॲट द टॉप मिडल अकाउंट दिले, कॅश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मस्टरी अकाउंट, टायटल ऑफ द अकाउंट, अकाउंटचं नाव. त्यानंतर डेबिट लेफ्ट हँड साईड, इथं DR आहे वरती, आणि इकडं डाव्या बाजूला डेबिट आहे, उजव्या बाजूला CR म्हणजे क्रेडिट आणि DR म्हणजे डेबिट. DR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट अँड CR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट. DR म्हणजे कोणती? अकाउंटची डावी बाजू, लेफ्ट हँड साईड, LHS आणि RHS. लेफ्ट हँड साईड कोणती? डेबिट साईड, आणि राईट हँड साईड क्रेडिट साईड. आणि ईच अन अकाउंट हॅज अ 2 sides अँड ऑन बोथ साईड्स द कॉलम्स आर सेम. कोणकोणते बघा, डेट आहे, पर्टिक्युलर आहे. पर्टिक्युलरमध्ये काय लिहिलं आहे? 2 अकाउंट. जर्नल फोलिओ आहे, पेज नंबर ऑफ जर्नल, आणि अमाऊंट आहे. तेच कॉलम क्रेडिटला पण आहेत. डेट असेल 2000 काय असेल ते 2020 ऑगस्ट 10. पर्टिक्युलर्स तर क्रेडिटला काय लिहिलं आहे? बाय लिहिलेलं आहे, आणि इकडं अमाऊंट लिहिलेलं आहे. अकाउंटचा प्रो फॉर्मा इथं फक्त दिलेला आहे. ज्यावेळी आपण लेजर टॉपिक बघू त्यावेळी त्याचं आपण अधिक सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. म्हणजे इथं प्रिन्सिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यासंबंधी आपण थोडक्यात माहिती पाहिली. Each and every transaction has a two-fold effect with an equal amount. One account is debited. Which account is debited? That account receives the benefit. And another account is credited. That account gives the benefit. That account is credited. But amount of debit and credit must be equal. So this is the basic principle or fundamental rule or principle of double entry bookkeeping system. Thanks.